नमस्कार दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ नए टॉपिक अनुपात ਅਤੇ ਸਮਾਨ अनुपात की गल करन जा रहे हैं। टॉपिक की है अनुपात हुंदा की है। सब तो पहला समान अनुपात की गल ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अनुपात ਦੀ, रेशो जिसਨੂੰ बोलते हैं रेशो। अनुपात हुंदा की है? सिंपल भाषा च गल करा, तुलना करना। दो इक्को नाल दियां वस्तुआं दी तुलना करना अनुपात है। तुलना आप अगे कई तरीके नाल कर सकते हैं। उदाहरण लेके चल रहा मैं। उदाहरण, राम दा भार 35 किलोग्राम है, मैं भार की गल कर रहा, अते श्याम दा भार 40 किलोग्राम है। एक तुलना हुंदी है जोड़ घटा दे हिसाब नाल। जिमें ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि राम अपने कोले 35 किलोग्राम का भार राम का, श्याम 40 किलो का है, कि ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ अंतर है किन्ना 5 किलोग्राम है। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ अंतर है 5 किलोग्राम है। मतलब श्याम राम नालों 5 किलोग्राम ज्यादा है, भारी है, या भार ज्यादा है। उल्टा भी कह सकते हैं, राम दा भार श्याम नालों 5 किलोग्राम घट है, लिख सकते हैं। जिवें क्लास आप गल करते हैं, मान लो कुड़ियां दी लड़कियां दी गिनती क्लास दे विच 18 है, ते मुंडियां दी लड़कियां दी गिनती मान लो 15 है। तो फिर इत्थे की कहांगे कि लड़कियां दी गिनती मुंडियां तो 3 ज्यादा है, या मुंडियां दी गिनती कुड़ियां तो 3 घट है। यह हो गया जदों आपां तुलना करते हैं जोड़ घटा दी। अपनी आम लाइफ दे विच तुसीं भी बथेरी कीती है इस चीज़ की। हुण आपां जिहड़ी गल करनी है, असल च अनुपात की है, ये तुलना सी जोड़ घटा दी। आपां जिहड़ी गल करनी है वो गल करनी है गुना ते वंड दे अकॉर्डिंग। किवें? गुना ते वंड दे अकॉर्डिंग करनी है आपां। किवें? देखो, राम दा भार आपां लैके चलते हैं 12 किलोग्राम। छोटा बच्चा अपने कोले, उसका वड्डा भरा मोहन ले लिया आपां। मोहन दा भार किन्ना है? 24 किलोग्राम। तो हुण इत्थे अगर आपां गुना वंड च गल करिए, 12 24 आपस च की रिलेशन हो गया? 12 नूं अगर आप 2 नाल गुना करांगे तो 24 आना है। 24 आना है तो आप ये कह सकते हैं कि मोहन दा भार राम दे भार दा दुगना है, 2 गुना है। मोहन दा भार राम दे भार तो दुगना, क्योंकि आप जोड़ घटा की गल नहीं कर रहे, आप गुना ते वंड की कर रहे हैं। या उल्टा लिखांगे, राम दा भार मोहन दे भार दा अद्धा है। एक ही गल है। तो आप जो गल करनी है हुण इस ते गल करनी है, जो तुलना आप करनी है अनुपातां दी, वो आप गुना ते वंड दे विच करनी है। किवें करांगे तुलना? अनुपात, अनुपात का निशान आ है 2 बिंदियां। इत्थे देखो, आह उदाहरण मैं लेके चलदा, तो फिर आपां नूं किवें लिखांगे? जदों आपां तुलना करनी है राम दे भार दी मोहन दे भार दे नाल, या यह भी हो सकता है आपां पहला मोहन की गल करिए, बाद च आपां राम की गल करिए, क्योंकि इस फर्क है। यह राम तो मोहन की तुलना चल रही है, इत्थे मोहन की राम नाल। आ देखो दोनों चीज़ां, मोहन का भार राम का दुगना है, पर जो आप राम तो चलांगे, राम का भार मोहन का अद्धा है, तो दोहां गल्लां च फर्क पै गया। तो इस करके इत्थे ऑर्डर मैटर करूगा, पहला की लिखा होया अपना। तो देखो, आ हो गया अनुपात का निशान। तुलना करनी है। हुण राम का भार किन्ना है? 12, मोहन का भार किन्ना है? 24। इनू आपां हल करांगे। किवें हल करने हैं आपां अगे गल करदे हां। मोहन का भार हो गया 24, राम का भार कितना हो गया? 12। तो ये अपना जो टॉपिक है, ये रेशो का टॉपिक है, अनुपात का टॉपिक है, जिथे आप जी तुलना करते हैं 2 इक्को नाल दियां राशियां दी,
ਉਹ ਗੁਣਾ ਤੇ ਵੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹੈ, ਤਿਹਾਈ ਹੈ, 3/5 ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ 12:24 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੋ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਇਕਾਈ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਸੇਮ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ? 2 ਰਾਸ਼ੀਆਂ। ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋਹੋਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12:24 ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋਗੀ? 2 ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, 12 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 6, 24 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 12। ਠੀਕ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ 3 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੰਡਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ, 12 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 4, 24 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 8। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ, ਅਨੁਪਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 12:24 ਦੀ। ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ 2 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, 2 ਛਿਕੇ 12, 12 ਦੂਣਾ 24। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਫੇਰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, 2 ਤੀਆ 6, 6 ਦੂਣੀ 12। ਹੁਣ 3 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, 3 ਏਕਮ 3, 3 ਦੂਣੀ 6। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 15:24। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ? 3 ਤੇ। 15 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 5, 24 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 8। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 5 ਅਤੇ 8 ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 5:8। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5:8। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਆ 3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ।
ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ। ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 12 ਦਾ 18 ਨਾਲ। ਹੁਣ 12 ਦਾ 18 ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਅਨੁਪਾਤ 18। ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 2 ਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ। 2 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 12 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 6, 18 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 9। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 6 ਅਨੁਪਾਤ 9। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 3 ਤੇ। 3 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 3 ਦੂਣਾ 6, ਤੀਓ 9। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਅਨੁਪਾਤ 3। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 35 ਦਾ 49 ਨਾਲ। ਠੀਕ, 35 ਅਨੁਪਾਤ 49 ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। 7 ਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? 7 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 35 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 7 5 35, 7 7 49। ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 ਅਨੁਪਾਤ 7। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ? ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 36 ਦਾ 28 ਨਾਲ। ਤਾਂ 36 ਅਨੁਪਾਤ 28। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅਨੁਪਾਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 2 ਤੇ। 2 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 36 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 18, 28 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 14। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। 2 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 18 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 9, 14 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ 7। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 9 ਅਨੁਪਾਤ 7। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। 4 ਨਾਲ ਆ 36, 7 ਚੌਕਾ 28। ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ 2 ਸਟੈਪ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ 2 ਮੀਟਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਸੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਨੇ? 2 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਗੁਣਾ 100, 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ। ਇਕਾਈਆਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 0 1 0 ਘਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 10 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ। 1 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 10 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ 1 0 ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਅਨੁਪਾਤ 20। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ? 5 ਤੇ। ਤਾਂ 5 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ। 5 ਏਕਮ 5, 5 ਚੌਕਾ 20। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ? 1 ਅਨੁਪਾਤ 4। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ
10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਕਾਈ। ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਕਾਈ ਸੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 ਦਿਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ, 2 ਹਫ਼ਤੇ। ਤਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 14 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਦਿਨ, ਉਧਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 14 ਅਨੁਪਾਤ 10। ਦੋਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, 2 ਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ, 2 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ। 14 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, 2 7 14, 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, 2 5 10। ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 7 ਅਨੁਪਾਤ 5। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 45 ਪੈਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਰੁਪਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 100 ਪੈਸੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 100 ਪੈਸੇ। 45 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ 100 ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 45 ਅਨੁਪਾਤ 100। ਦੋਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, 5 ਤੇ। 5 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 45, 5 ਨਾਏ 45, 100 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, 5 ਦੂਣੀ 10, 0 ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 9 ਅਨੁਪਾਤ 20। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ 1.5 ਮੀਟਰ ਨਾਲ 1.5 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਆ ਰਿਹਾ ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਫਿਰ 1.5 ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਹਟਾਇਆ ਨੀਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 1 0, 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਕੱਟ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 150। ਤਾਂ ਫਿਰ 1.5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਦੋਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੇਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੇਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ 0 ਦੀ, 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 3 ਅਨੁਪਾਤ 15। ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, 3 ਤੇ। 3 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 3 ਏਕਮ 3, 5 ਤੀਏ 15। ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 ਅਨੁਪਾਤ 5। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ 450 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਲੀਟਰ, ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੀਟਰ। ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1000 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, 450। ਇਕਾਈਆਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1 0, 1 0 ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 10 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, 100 ਅਨੁਪਾਤ 45। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਦੇਖੋ 5 ਤੇ। 5 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ
5 दूनी 10 0 ओमे दी ओमे 9 5 45 हुण यह की है ये अपने कोले की आ गया म्यारी रूप आ गया सरलतम रूप आ गया जिस नाल आपां क्वेश्चन नूं हल करते हैं। नैक्सट देखते हैं आपां नैक्सट है 45 मिनटां दा 2 घंटियां नाल तां हुण अनुपात पता करना है किहदा 45 मिनटां दा 2 घंटियां नाल इत्थे की है मिनट इत्थे की है घंटे वड्डी इकाई किहड़ी है घंटे एक घंटे च किन्ने मिनट हुंदे ने 60 मिनट अपने कोल किन्ने घंटे ने 2 तो 2 घंटियां च किन्ने होणगे मिनट तो करना की है फिर आपां 45 मिनटां दा 2 घंटे 120 मिनट दे नाल की करना है अनुपात पता करना है। ठीक हो गया। देखो सब तो पहला काम यही आपां इकाइयां का देखना है अगर इकाई सेम है फिर पहली शर्त इकाई सेम होनी चाहिए है। दोनों किहड़े पहाड़ दे वंडे गए 5 ते 5 नाल वंडन ते वंडिया 9 5 45 120 नूं वंड के देखो 5 दूना 10 2 0 5 चौका 20 हुण ये दोनों किसे पहाड़ दे वंडे जांदे ने चैक करो 3 ते 3 नाल वंडन ते 3 नाल वंडिया 30 9 24 नूं वंडिया 8 तिया 24 हुण देखो कि यह दोनों किसी होर पहाड़ ते वंडे जाते हैं नहीं वंडे जाते तो अपने को जो आंसर आ गया वो की आ गया 3:8। एक होर लेना एग्जाम्पल आप क्वेश्चन है अपने को अनुपात पता करना है 750 ग्राम का 2.5 किलोग्राम के नाल आ की है ग्राम यह किलोग्राम 1 किलोग्राम च किन्ने ग्राम होंगे 1000 ग्राम 1000 होंगे ने तो 2.5 च किन्ने होणगे 2.5 नाल की कर देंगे गुना दशमलव नूं हटाओ की लिख सकते हैं 1 संख्या 25 एकम 25 2 0 तो फिर यदा मतलब ये अपने को की बन गया 2500 ग्राम इधर किन्ने ग्राम चलते हैं अपने को चल रहे हैं 750 ग्राम दोनों इकाइयां हो गई सेम पहली शर्त इकाई सेम है वो आप कर ली दूजी शर्त की सी आप एक फिक्स नंबर नाल एक निश्चित संख्या नाल दोहां पासे गुना या वंड कर सकते हैं वो आप करते आ रहे हैं। तीजी शर्त की सी सरलतम रूप च चाहिए सरलतम रूप का मतलब की है दोने राशियां किसी भी होर पहाड़े ते ना वंडियां जान तो वो 3 स्टैप के नाल अपना ये अनुपात हल होंदा है। हुण इत्थे देखते हैं आप 1 0 आ रही 1 0 आ रही आप डायरैक्ट 0 कटती क्यों कटी गई आप की लिखते हैं इत्थे 10 नाल वंडन ते ये आ गया 75:250। हुण दोनों किहड़े पहाड़ दे वंडे गए देखो एक दे पिछे 5 है एक दे पिछे 0 है 5 नाल वंडन ते इनू वंडिया 15 5 75 5 5 25 आ 0 ओमे दी ओमे दोबारा देखो फिर यह 5 नाल वंडे गए 5 नाल वंडन ते 5 तीए 15 5 एकम 5 0 हुण इन्हां दोहां नूं देखो कि यह दोनों किसी होर पहाड़ ते वंडे जाते हैं नहीं वंडे जाते तो इनू हल किया अपने को कितना आंसर आ गया 3:10 कितना आ गया 3:10। होर एग्जाम्पल लैके चलते हैं आप एक इकाई दी एग्जाम्पल है अनुपात पता करना है आप 6 सेंटीमीटर का 32 मिलीमीटर का आप अनुपात पता करना है इत्थे सेंटीमीटर इत्थे मिलीमीटर वड्डी इकाई किहड़ी है सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर च किन्ने मिलीमीटर होंदे ने 10 अपने कोल किन्ने सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर तो 6 गुना 10 किन्ने मिलीमीटर हो गए 60 तो फिर 6 सेंटीमीटर की बन गया 60 मिलीलीटर ये हो गया 32 मिलीमीटर दोनों किहड़े पहाड़ ते वंडे जाते हैं देखो 2 ते वंडे गए 2 नाल वंडन ते इनू 2 नाल वंडिया 30 इनू 2 नाल वंडिया 16 दोबारा फिर ये 2 नाल वंडे गए 15 दूनी 30
8 दूनी 16 या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ 15:8 ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦੋ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੋ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਣਾ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ 2 3 4 5 6 7 ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨਾਲ ਵੰਡ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਲਤਮ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ 3 ਸਟੈਪਸ ਕਹਿ ਲਓ 3 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿ ਲਓ 3 ਰੂਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ